Today we are going to discuss 6th chapter in class 10th, triangles 6.1 entire we will discuss. It's a one-way theory part, but starting exercise is very easy. 6.2 and 3 somewhat different. Only theorem part is important here. That is introduction part I gave, that is BBD theorem and the converse theorem is the question. That is the important questions as in the public examination. Those are coming. Once watch. Here 6.1, fill in the blanks using the correct word given in brackets. Yes, in this what is the question means, all circles are two options will be given question in this. See children, fill in the blanks using the correct word given in brackets. So this kind of questions, all circles are dash, congruent or similar. See, congruent means both shape and size should be equal, but similar means only shape enough. So here answer is similar. All squares are similar or congruent. Here also squares also be similar, because congruent means both squares means size and shape should be equal. That means 2 centimeters one square is there, means suppose 3 centimeters another square, its side is 3 centimeters or 4 centimeters 5 centimeters improving, that is congruent, not similar only. All dash, see, triangles are similar. Here equilateral only, but isosceles triangles are different. Here options are given. Equilateral means, see, all equilateral triangles are similar. Suppose in the figure, yes, you can observe the as a figures, equilateral triangle, all three sides equal figure, that is equilateral triangle, you know, 3 centimeters one type of triangle, another side 5 centimeters, all equilateral triangle 5 centimeter, which are equal in shape but not in size. So that is only equilateral triangle are similar. Two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are dash and b, their corresponding sides are dash. That is the question. Here equal and proportional. See, answer is, once observe, first one, all circles are similar. All circles are similar. Yes, this kind of figures you can see. Circle here one radii and second one another radius. Yes, this is one radius, this is another radius. That means two different radii. Radius plural is radii. Okay. All squares are similar. Yes, here square side may be some length, there another length will be present. Okay, so squares also be similar figures. Clear? Now all squares are similar. All equilateral triangles are similar. All equilateral triangles are similar. How it is means, see, I shall show the figure. Similar triangles, equilateral triangles are similar. How it will be means, see, these figures in textbook is given. A small triangle, a big triangle, both are equilateral triangle, so these are similar. Here also be circle and a square, similar figures. Here even trapezium, same kind of sides, not but shape is same. So these are similar figures. Okay children, like these similar figures we can observe. Okay, now give two different. Next one, two polygon of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal. Corresponding angles should be equal and their corresponding sides are proportional. That should be important. Here is the point. Next one, give two different examples of pair of similar figures.
pair means two we are giving. Example, square, a set of squares. You can draw the diagram. Here diagram is not drawn properly. This diagram you can watch. Yes, square. Similar figure, this square and this square both are same size, not same size, not, but shape is same. Say suppose this is 1 centimeter, this is 2 centimeters length, 2 centimeters. You can write yes, here 1 cm, here 1 cm, side is here 1 cm and 1 cm, like that you can write 1 cm. Clear children? Here 2 centimeters, all sides are equal, so 2 centimeters you can do. Okay, this is similar figure. Of course you can do two pair of figures. Even radius of circle, here radius, see once, say 1 centimeters radius, here 2 centimeters radius, or you can take much more length also. That is pair. Two examples only asked, different examples. If you want, you can draw so many figures also. Even a rectangle, equal size, not a different size you can write, but similar. Those are non-similar figures. Means here say it is a one rectangle. Rectangle, of course it is oblong. స్టాండింగ్ నిల్చొని ఉన్నది అబ్లాంగ్ అంటారు. మామూలుగా ఉండేదైతే రెక్టాంగిల్ కింద చెప్తాం. ఇది అబ్లాంగ్, ఇదేమొచ్చి సర్కిల్. సో ఈ రెండు డిఫరెంట్ ఫిగర్స్. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఇది పారలాగ్రాము, ఇది ఒక అఫ్ కోర్స్ మీరు ఏమైనా తీసుకోవచ్చు. ఇది రెక్టాంగిల్ షేప్లో కనిపిస్తుంది, స్క్వేర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఇది పారలాగ్రామ్ ఆర్ ట్రెపీజియం. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ టూ డిఫరెంట్ ఫిగర్స్. దోస్ ఆర్ నాన్ సిమిలర్ ఫిగర్స్. ఓకే చల్లండి. నెక్స్ట్, స్టేట్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్ ఆర్ సిమిలర్ ఆర్ నాట్. రెండు సిమిలర్ ఫిగర్స్ కాదా అని చెప్పేటప్పుడు ఎలా మనం చెప్పొచ్చు అంటే, సిమిలర్ ఫిగర్స్ అని చెప్పేటప్పుడు బోత్ సైజు కరస్పాండింగ్ రేషియో ఈక్వల్ అయినంత మాత్రాన సిమిలర్ ఫిగర్స్ అవ్వవు. చూడండి, ఇక్కడ 1.5/3, హియర్ 1.5/3, హియర్ 1.5/3, హియర్ 1.5/3 వేసామనుకోండి, 1/2 రేషియో ఈక్వల్ అవుతుంది. 1/2 రేషియో కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో ఈక్వల్ అయినంత మాత్రాన అవి సిమిలర్ ఫిగర్స్ కావు. ఎందుకంటే చూడండి, ఇక్కడ ఆప్షన్ ఏంటంటే రేషియో ఈక్వల్ అవ్వడమే కాదు, షేప్ ఈక్వల్ అవ్వాలి, సైజు ఈక్వల్ అవ్వకపోయినా పర్వాలేదు. ఇన్ ద అబవ్ ఫిగర్స్ ద కరస్పాండింగ్ యాంగిల్స్ ఆర్ నాట్ సేమ్ ఆర్ అన్ఈక్వల్. సో అబవ్ క్వాడ్రిలేటరల్స్ ఆర్ నాట్ సిమిలర్. ఇవి సిమిలర్ అవ్వు, అంటే చూడడానికి ఒకేలా ఉండాలి. ఇది అఫ్ కోర్స్ పారలాగ్రాము, ఇదేమొచ్చి స్క్వేర్. సో ఈ రెండు ఫిగర్స్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయన్నమాట. అందువల్ల ఈ రెండును సిమిలర్ ఫిగర్స్ కావు. ఇది ఎక్సర్సైజ్ అండి, ఎక్సర్సైజ్ 6.1, స్మాల్ ఎక్సర్సైజ్, బట్ వీ విల్ డిస్కస్ 6.2 సమ్స్. మోర్ థియరమ్స్ ఆర్ దేర్. థియరీ ఓరియంటెడ్ పార్ట్ దిస్ ఈస్. ఎక్కువగా ఎంఫసైజ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 2 థియరమ్స్, క్వశ్చన్స్ 2 అలా వస్తాయి. మ్యాక్సిమం ఇంపార్టెన్స్ థియరమ్కే ఇందులో వచ్చే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఓకే చల్లండి, థ్యాంక్ యూ. See children, triangles, exercise 6.2. Here questioning part we should do. In this chapter, very important thing is Pythagoras theorem and BPT theorem based questions. But Pythagoras theorem this year it is removed. So only BPT theorem or Thales theorem. Thales theorem or BPT theorem. BPT theorem means basic proportionality theorem and its converse theorem. Based on that only problems are given. What that property means? The simple thing, if one line is drawn to the parallel, yes, one side of a triangle. Suppose this is one side of a triangle. One line is drawn to the one side of a triangle. That line divides the other two sides into equal ratio. That is the BPT. You know already in the introduction part as 2 theorems we have given. That means AD by DB is equal to AE by EC. Here unknown value is EC. We need to find EC. So okay, DE parallel to BC is given. EC is a question mark. So AD by DB is equal to AE by EC. AD value in the figure 1.5 centimeters. DB value is given 3 centimeters.
Okay, next AE value is given 1 centimeters. EC we need to find. So 1.5 by 3. We are substituting the values. 1.5 by 3 is equal to 1 by EC because AE value 1 already given by EC. So 1.5 2s are 3. So 1 by 2 is equal to 1 by EC. 1 1 equal EC is equal to C. 1 1 numerators are equal. So you can compare denominators. EC is equal to 2 centimeters. That is the first bit in the first Roman. And second bit C. Second bit in the second figure C. Once in the figure AD by DB is equal to AE by EC. Actually here AD value not given. AD value is not given. You can keep the question mark, of course. Otherwise no problem. Leave like that. AD is equal to question mark. AD by DB is equal to AE by EC. AD value as it is, right? AD. DB 7.2 centimeters is given. No need to write here units because it is ratio afterwards you can compare. So AE value 1.8. Now EC value is 5.4. Now divide 15C. 18 3s are 54. So 1.8 by 5.4. That's why 1 by 3 this is. We want AD now. AD is equal to, just AD leave like that, 7.2, cross multiply that side, 1 by 3 into 7.2. So this will be 2.4. AD is equal to 2.4 centimeters. This is the question. Now we are going to discuss second one. Here one diagram is given. That means diagram means value they are giving. So PE by EQ is equal to PF by FR. Where the situation, the given value, as per given value, it is follow the ratio or not. Ikkada PE by EQ is equal to PF by FR అయితే EF అనేది ప్యారలల్ లైన్ అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదు. అంటే ఇది కాన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీటీ అనమాట. రేషియో ఈక్వల్ అయితే ఆ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్. రేషియో ఈక్వల్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ప్యారలల్ లైన్ కాదు. అది ఇక్కడ ఇచ్చిన సమ్ అనమాట. సో పిఈ వాల్యూ ఫస్ట్ సమ్లో పిఈ వాల్యూ 3.9, ఈక్యూ వాల్యూ 3, అలాగే పిఎఫ్ వాల్యూ 3.6 సెంటీమీటర్స్ బై ఎఫ్ఆర్ వాల్యూ 2.4. సో డివైడ్ చేస్తే మనం ఇక్కడ 3 1s are 3, చూడండి 3 1s are 3, 3 13s are 3 అంటే 3.9 అవుతుంది. 1.3తో మల్టిప్లై చేస్తే 1.3 టైమ్స్ 3.9. ఇక్కడ చూడండి మీరు డివిజన్ వాల్యూ డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు, లేదా 936/10 వేసి 24/10 వేసి చేయొచ్చు. మన ఇష్టం. 0.6 డైరెక్ట్గా 4 9s are 36, సో 0.9, అలాగే 0.6 ఆర్ 2.4 అవుతుంది. సో 0.9/0.6. ఇక్కడ 13/10 చూసుకోండి. 1.3 అంటే 13/10. హియర్ మీకు నచ్చిన విధంగా క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. 9/10 by 6/10, 10 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, రెసిప్రోకల్. 13/10, హియర్ 9/6. కట్ చేస్తే 3 3s are 9, 3 2s are 6. ఇక్కడ 13/10 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 3/2. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏడి బై, చూడండి మనం ఇచ్చిన ఫంక్షన్లో పిఈ బై ఈక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ బై ఎఫ్ఆర్ అవ్వట్లేదు, నాట్ ఈక్వల్ ఫంక్షన్. కాబట్టి ఈఎఫ్ నాట్ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్, ఈఎఫ్ నాట్ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ ఇన్ దిస్ కండిషన్. ఇది ఫస్ట్ డయాగ్రాము, అన్నింటికి ఒకటే డయాగ్రామ్, వేరు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఇంకొక క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్. ఈ పిఈ వాల్యూ 4 ఇచ్చారు, పిఈ, ఈక్యూ వాల్యూ 4.5, అలాగే పిఎఫ్ వాల్యూ 8, ఈ ఎఫ్ఆర్ వాల్యూ 9. అయితే ఇప్పుడు దాన్ని ప్యారలల్ అవుతుందా కాదా చూడాలి మనం. 4/4.5 అంటే 45/10 రాయొచ్చు, 8/9 యాజ్ ఇట్ ఈస్. 4 ఇది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. 4 into 10 అంటే 40/45 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/9. మనం డివైడ్ చేసాం అనుకోండి, డివైడ్ చేసేటప్పుడు 5తో 5 8s are 40, 5 9s are 45. సో 8/9 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8/9. అంటే ఏంటి, పిఈ బై ఈక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ బై ఎఫ్ఆర్ వచ్చిందనమాట. సో ఈ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ కాబట్టి ఆ రెండు లైన్స్ ఈఎఫ్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ అని చెప్పొచ్చు. ఈ కండిషన్లో ఆ క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్. థర్డ్ సమ్ వాట్ డిఫరెంట్లీ గివెన్. పీక్యూ వాల్యూ ఇచ్చారు 1.28 సెంటీమీటర్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్, ఇది పీ నుంచి క్యూకి. పిఆర్ వాల్యూ 2.56 సెంటీమీటర్స్. పిఈ బై ఈక్యూ కట్టాలి, పిఎఫ్ బై ఎఫ్ఆర్ కట్టాలి. ఇక్కడ పిఈ వాల్యూ ఇచ్చారు 0.18, అంటే ఈక్యూ వాల్యూ ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చినట్టు అనమాట. మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వచ్చేస్తుంది. పిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్
ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.36 సెంటీమీటర్స్. సో ఈక్యూ కావాలంటే పీక్యూ మైనస్ పిఈ చేయాలి. ఈక్యూ కావాలంటే పీక్యూ నుంచి పిఈ తీసేస్తే వస్తుంది అనమాట. సో పీక్యూ మైనస్ పిఈ అంటే 1.28 మైనస్ 0.18, సో 1.10. సో ఈక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.10 సెంటీమీటర్స్. ఎఫ్ఆర్ కావాలంటే పిఆర్ నుంచి పిఎఫ్ తీయాలి. చూడండి, ఎఫ్ఆర్ కావాలంటే పిఆర్ అంటే 2.56, పిఎఫ్ వాల్యూ 0.36 మైనస్ 0.36. సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 6లో 6 పోతే 0, 5లో 3 పోతే 2, 2 మైనస్ 0 అంటే 2. సో ఎఫ్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.20 సెంటీమీటర్స్. మనం పిఈ బై ఈక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ బై ఎఫ్ఆర్ అయితే ఆ రెండు ప్యారలల్. ఈ రెండు లైన్లు ప్యారల్ అవుతాయి. ఒకవేళ ఇవ్వని పక్షంలో ఆ రెండు నాట్ ఈక్వల్ అయిపోయింది అనుకోండి, అవి ప్యారలల్ కాదు. సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ మనం తీసుకుందాం. పిఈ వాల్యూ ఎంత, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇచ్చేసారు 0.18 సెంటీమీటర్స్. ఈక్యూ వాల్యూ 1.10 సెంటీమీటర్స్ రాసాం. అలాగే పిఎఫ్ వాల్యూ ఇచ్చేసారు 0.36 బై ఎఫ్ఆర్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసాం 2.20 సెంటీమీటర్స్. ఇప్పుడు దీన్ని డైరెక్ట్గా 100తో బోత్ న్యూమరేటర్ మల్టిప్లై చేసేవచ్చు. మల్టిప్లై చేయకపోయినా డైరెక్ట్గా 2 పాయింట్ల తర్వాత 2 అంకెలు ఉన్నాయి కాబట్టి 18/110 రాస్తాం. పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్, సేమ్ డిజిట్స్ ఉన్నాయి, 18/110. అలాగే ఇక్కడ 36/220 అవుతుంది. పాయింట్ తర్వాత 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి, అంటే 2 డిజిట్స్ ముందుకు తెచ్చాం. 36/220 2తో డివైడ్ చేస్తే 2 18s are 36, 2 110s are 220 అవుతుంది. అంటే 2 1s are 2, 2 1s are 0. సో 18/20 18/110 18/110 వచ్చింది. రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి అంటే పిఈ బై ఈక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ బై ఎఫ్ఆర్. కామన్ రేషియో ఈ సేమ్, సైడ్స్ కరస్పాండింగ్ సైడ్స్ రేషియో ఈక్వల్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు కూడా ప్యారలల్ అని చెప్పడం అవుతుంది. ఇది ప్యారలల్ అని కండిషన్ అవుతుంది. థర్డ్ క్వశ్చన్, ఇఫ్ LM, see in the figure LM is parallel to CB and LN, this is LN, parallel to CD. These two are parallel, these two are parallel. Okay, so prove that AM by MB is equal to AN by AD. These are the theorem part sums. So 1 or 2 questions will come as 4 marks. So observe very carefully. It is very easy. In triangle ABC, upside one triangle is observed. See once you observe. LM parallel to CB, one triangle A, B, C. LM parallel to CB. So according to BPT theorem, LM parallel to CB అంటే AM by MB is equal to AL by LC. ఇది BPT theorem రాస్తుంది, BPT ప్రకారం అనమాట, by BPT. నెక్స్ట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ డౌన్ సైడ్ ఏ చూడండి, ట్రయాంగిల్ డౌన్ సైడ్ ఏడిసి ఎల్ఎన్ ప్యారలల్ టు సిడి. సో ఇది కూడాను ఏమవుతుంది, ఎల్ఎన్ ప్యారలల్ టు సిడి అయితే ఏఎన్ బై ఎన్డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎల్ బై ఎల్సి. మీరు ఈ రెండింటిని కూడా బై పైథాగరస్ థియరం అని రాసుకోండి పక్కన, బై పైథాగరస్ థియరం ఫ్రమ్ 1 and 2. ఈ రెండు చూడండి, ఏఎం బై ఎంబి, ఇక్కడ కూడా ఏఎల్ బై ఎల్సి, ఇక్కడ ఏఎన్ బై ఎన్డి ఏఎల్ బై ఎల్సి. ఈ రెండు కూడా ఈక్వల్ చూడండి, ఏఎల్ బై ఎల్సి ఇక్కడ కూడా. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే ఈ రెండు ఆబ్వియస్లీ ఈక్వల్ అవుతాయి. ఏఎం బై ఎంబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎన్ బై ఎన్డి. దీన్ని రెసిప్రోకలైజ్ చేయాలి అంటే రివర్స్ చేస్తాం, తిరగవేస్తాం. ఎంబి బై ఏఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్డి బై ఏఎన్ అవుతుంది. యాడ్ 1 బోత్ సైడ్స్, రెండు వైపులా +1 యాడ్ చేయండి. యాడ్ చేస్తే ఎంబి బై ఏఎం ప్లస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్డి బై ఏఎన్ ప్లస్ 1. ఇప్పుడు ఎల్సిఎం కడతాం, ఎంబి ప్లస్ ఏఎం బై టోటల్ ఏఎం అనమాట, ఎల్సిఎం కాబట్టి. అలాగే ఎన్డి ప్లస్ ఏఎన్ బై ఏఎన్. సో ఈ రెండు ఫిగర్లో ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎంబి ప్లస్ చూడండి, ఎంబి చాలా క్లియర్గా అర్థమైపోద్ది. ఎంబి ప్లస్ ఏఎం ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏబి అవుతుంది టోటల్ వాల్యూ. ఎంబి ప్లస్ ఏఎం ఆర్ ఎంఏ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏబి అవుతుంది. అలాగే ఎన్డి డౌన్ సైడ్ ఫార్ములా ఇక్కడ రాసి పెట్టాను, మరొక డయాగ్రామ్ గీసాం. ఎన్డి ప్లస్ ఏఎన్ మొత్తంగా ఏడి అవుతుంది. అలా కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది. సో ఏఎం బై ఎం
ఏబీ బై ఏఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి బై ఏఎన్. ఇప్పుడు అగైన్ రెసిప్రోకలైజ్ చేస్తాం. మరలా రెసిప్రోకలైజ్ చేస్తే అంటే రివర్స్ చేసేస్తాం. ఏఎం బై ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎన్ బై ఏడి. హ్యాన్స్ ప్రూవ్డ్. అది క్వశ్చన్ అనమాట. ఇంకొక క్వశ్చన్, మీకు డయాగ్రాము డార్క్గా గీసుకోండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. లేదంటే మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో డయాగ్రామ్ని ఫాలో అప్ అయిపోండి. ఈ డయాగ్రాము అంత అందంగా మీకు డార్క్గా కనిపించకపోతే టెక్స్ట్ బుక్ డయాగ్రామ్ ఫాలో అయిపోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్, ఏబిసి ఒక ట్రయాంగిల్. ఏబిసి ఒక ట్రయాంగిల్. మీకు టెక్స్ట్ బుక్ డయాగ్రామ్ చూపిస్తాను. చూడండి, టెక్స్ట్ బుక్ డయాగ్రామ్ చాలా క్లియర్గా మీకు అబ్జర్వేషన్లో అర్థమవుతుంది. క్లియర్గాను చూడండి. ఏబిసి ఒక ట్రయాంగిల్. ఏబిసి ఒక ట్రయాంగిల్. ఏమి ఇచ్చారు ఇందులో? డిఈ ప్యారలల్ టు, చూసుకోండి, డిఈ ప్యారలల్ టు ఏసి. పెద్ద ట్రయాంగిల్లో డిఈ, ఈ డిఈ నేను చూపిస్తున్నాను, డిఈ ప్యారలల్ టు ఏసి. ఇంకొక ట్రయాంగిల్ అందులో ఉంది, ఇంకో ట్రయాంగిల్ డిఎఫ్. ఇది డిఎఫ్ ప్యారలల్ టు ఏఈ. అంటే ఇది ఒక ట్రయాంగిల్, ఆఫ్ కోర్స్ చిన్న ట్రయాంగిల్. ఆ ట్రయాంగిల్లోనే డిఎఫ్ ప్యారలల్ టు ఏఈ. ఏబిఈ ఒక ట్రయాంగిల్ చూస్తే దానిలో ఇంకొక ప్యారలాలిటీ కనిపిస్తుంది. ప్రూవ్ దట్ బిఎఫ్ బై ఎఫ్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఈ బై ఈసీ. ఇది గివెన్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, సి వన్స్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ ట్రయాంగిల్, పెద్ద ట్రయాంగిల్ మనం తీసుకుంటున్నాం. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకుంటే డిఈ ప్యారలల్ టు, చూడండి, డిఈ ప్యారలల్ టు ఏసీ ఇప్పుడు డయాగ్రామ్లో చూపించాం. బై బీపీటీ థియరం ప్రకారం ఒకటి ప్యారలల్ అయితే మిగతా అదర్ సైడ్స్ని ఈక్వల్ రేషియోలో కట్ చేస్తుంది. అది మనం నేర్చుకున్నాం, ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో చెప్పుకున్నాం అనమాట. ఏడీ బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి, ఏడీ బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఈ బై ఈబి. సిఈ బై ఈబి అన్న బిఈ అన్న ఒకటే. ఆర్డర్ కోసం బిఈ రాసాం కానీ సిఈ బై ఈబి రాయాలి యాక్చువల్గా. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిఈ మరొక ట్రయాంగిల్ చూడండి, ఏబిఈ. ఈ ట్రయాంగిల్ స్మాల్ ట్రయాంగిల్ అన్నమాట అందులో ఉంది. డిఎఫ్, ఇది డిఎఫ్ ప్యారలల్ టు ఏఈ. డిఎఫ్ ప్యారలల్ టు ఏఈ. అప్పుడేమవుతుంది? ఈ ప్రకారంగా ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ బై ఎఫ్బి అవుతుంది. సో ఈ రెండు చూసుకోండి ఒకసారి. ఏడి బై డిబి, ఇక్కడ కూడా ఏడి బై డిబి ఉంది. ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి సిఈ బై ఈబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ బై ఎఫ్బి అని ఈక్వలైజ్ చేసేవచ్చు. ఆ రెండు ఈక్వలైజ్ చేస్తాం అనమాట. చేయగలరు. ఫ్రమ్ 1 and 2 సిఈ బై ఈబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఎఫ్ బై ఎఫ్బి. ఎందుకని ఆ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ రెండు సమానం చేసేవచ్చు. ఇప్పుడు సిఈ అన్న ఈసీ అన్న ఒకటే. ఈసీ బై బిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్బి బై బిఎఫ్. సో దీన్ని ఏం చేస్తాం? రెసిప్రోకలైజ్ చేయండి. జస్ట్ రివర్స్ తిప్పుతాం అన్నమాట. రెసిప్రోకలైజ్ చేస్తే బిఈ బై ఈసీ, బిఈ బై ఏసీ అంటే తిరగేస్తాం అనమాట. బిఎఫ్ బై ఎఫ్ఈ అవుతుంది. సో బిఎఫ్ బై ఎఫ్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, చూడండి, ఇటు ఉందన్నమాట రివర్స్లో. బిఎఫ్ బై ఎఫ్ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఈ బై ఈసీ అని మనం పెట్టేసుకోనమాట. అంతే. ఇట్ ఈస్ గివెన్ అనమాట. ఎలాగ క్వశ్చన్ ఇచ్చారో ఆ రూపంలో రాసాం. హ్యాండ్స్ ప్రూవ్డ్. అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి 5th క్వశ్చన్. డయాగ్రామ్ కనుక మీకు డార్క్గా గీస్తే చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. మీరు పెన్సిల్ని షార్ప్గా చెక్కేసి నీట్గా ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ చూడండి, పెద్ద ట్రయాంగిల్ పిక్యూఆర్ కనిపిస్తుంది. పిక్యూఆర్ మీకు కనుక ఆ ట్రయాంగిల్ కనిపించకపోతే ఇంకొక ట్రయాంగిల్ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లోనూ చూపిస్తాను. అదే మీకు ఇంపార్టెన్స్. క్వశ్చన్ కాపీ చేయడం చాలా యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ని నేర్చుకోవడం ఈజీ. ఒకటే, ఇగోండి ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ చూపిస్తున్నాను. పిక్యూఆర్ బిగ్ ట్రయాంగిల్. పిక్యూఆర్ ఇస్ ఏ బిగ్ ట్రయాంగిల్. ఇక్కడ డిఈ ప్యారలల్ టు, చూడండి, ఈ కార్నర్ అంటే లెఫ్ట్ కార్నర్ 3 డైమెన్షన్ ఉన్నది మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. లెఫ్ట్గా ఒక వైపుగా కనిపించింది. డిఈ ప్యారలల్ టు ఓక్యూ కనిపిస్తుంది. చూడండి, డిఈ ప్యారలల్ టు ఓక్యూ. నేను పెన్ పెట్టి కూడా చూపిస్తున్నాను. అలాగే డిఎఫ్ ప్యారలల్ టు ఓఆర్. షో దట్
ఈఎఫ్ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ అని చూపించాలి. అది మనకి క్వశ్చన్, 5th క్వశ్చన్ అదే అనమాట. ఓకే, నౌ ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిక్యూఓ, ట్రయాంగిల్ పిక్యూఓ అంటే పక్కగా ఉన్న ట్రయాంగిల్లో డిఈ ప్యారలల్ టు ఓక్యూ కనుక, డిఈ ప్యారలల్ టు ఓక్యూ కనుక ఇప్పుడేమవుతుంది, పీడి బై డిఓ లోపల ఈ ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ సెపరేట్గా ట్రయాంగిల్ గీసాం. పిఈ బై చూడండి, పీడి బై డిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఈ బై ఈక్యూ. అది ఫస్ట్ వన్ బై బీపీటీ అంటే బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరము లేదా థేల్స్ థియరం అంటాం. ఇంకొక డయాగ్రామ్ కూడా గీసాం అలాగే, పిఓఆర్ ట్రయాంగిల్ పిఓఆర్. ఇందులో డిఎఫ్ ప్యారలల్ టు ఓఆర్, ఈ రెండు ప్యారలల్ అనమాట. ఈ రెండు ప్యారలాలిటీ సింబల్ మీరు కావాలంటే రాసుకోండి, అలా గీసుకోండి. ఇది సెపరేట్ డయాగ్రామ్ మళ్ళీ ఎందుకు గీసామంటే మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుందని, ఇంకా అర్థమైపోవాలని చేశాను అనమాట. పీడీ బై డిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ బై ఎఫ్ఆర్, సో బై బీపీటీ. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ రెండింటిలో చూడండి, రెండింటిలో కూడా పీడీ బై డిఓ, ఇందులో కూడా పీడీ బై డిఓ ఉంది. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వల్. పిఈ బై ఫ్రమ్ 1 and 2 పిఈ బై ఈక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ బై ఎఫ్ఆర్. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా కాన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీటీ ప్రకారం. కాన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీటీ అంటే రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే, ఆ రెండు రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే ప్యారలల్ లైన్ అవుతుంది, లైన్స్ ప్యారలల్ అవుతుంది అనమాట. పిఈ బై చూడండి ఇక్కడ, పిఈ బై ఈక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పిఎఫ్ బై ఎఫ్ఆర్ అవుతుంది. దీని ప్రకారంగా ఏమవుతుందంటే బై కాన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీటీ రేషియో ఈక్వల్ అయితే ఆ లైన్స్ ప్యారలల్ ఆబ్వియస్లీ అవుతుంది. అది ప్రూవ్ చేసాం. కాన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీటీ థియరం ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్లో ప్రత్యేకంగా ఇవ్వడం అయింది, అందులో చూసుకోండి. ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ 6th చాప్టర్ ఇంట్రడక్షన్లో వెరీ క్లియర్గా రాసాం అనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, ఇప్పుడు ఈఎఫ్ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ హెన్స్ ప్రూవ్డ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఏ బి అండ్ సి ఆర్ పాయింట్స్ ఆన్ OP, points on OP, OQ and OR. మళ్ళీ ఇది కూడా మీకు క్లియర్గా డయాగ్రామ్ కనిపించట్లేదు కాబట్టి మీకు క్వశ్చన్ని నేను బుక్లో నుంచి చూపిస్తాను, మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. చూడండి, ఏబిసి పాయింట్స్ ఆన్ ఓపి, ఇక్కడ చూడండి ఓపి, అలాగే ఓక్యూ, బి పాయింట్ అనేది ఓక్యూలో ఉంది, సి పాయింట్ అనేది ఓఆర్ పైన ఉంది. సో రెస్పెక్టివ్లీ అంటే ఆర్డర్లీ అని అర్థం. సచ్ దట్ ఏబి ప్యారలల్ టు పిక్యూ, ఏబి అనేది దీనికి ప్యారలల్గా ఉంది, అలాగే ఏబి ప్యారలల్ టు పిక్యూ, అలాగే ఏసీ ప్యారలల్ టు పిఆర్. అయితే సో దట్ బీసీ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ అని చూపించాలి. ఇది మనకి గివెన్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే చిల్డ్రన్, నౌ సి ఇక్కడ మనకి వెరీ క్లియర్గా మీకు అబ్జర్వేషన్ అంటే డార్క్గా గీసుకుంటే మీకు వెరీ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది, లేదంటే అబ్జర్వేషన్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది. చాలా క్లియర్గా బాగా డయాగ్రామ్ గీయండి, డయాగ్రామ్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిఓక్యూ చూడండి, పిఓక్యూ ట్రయాంగిల్ పిఓక్యూ, క్లియర్ చిల్డ్రన్. ట్రయాంగిల్ పిఓక్యూ తీసుకుంటే ఓఏ చూడండి, ఓఏ బై ఏపీ, ఈ రెండు ప్యారలల్ కాబట్టి అదర్ సైడ్స్ రేషియో ఈక్వల్ బై బీపీటీ రాస్తాను అనమాట. ఓబీ బై బీక్యూ, అది ఫస్ట్ వన్. ఇదేంటి బై బీపీటీ యాక్చువల్గా. ఇన్ ట్రయాంగిల్ యువతల వైపు చూడండి, పిఓఆర్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఇన్ ట్రయాంగిల్ పిఓఆర్ ఏసీ ప్యారలల్ టు పిఓఆర్, ఇది ఏసీ ప్యారలల్ టు పిఆర్ బై బీపీటీ. ఓఏ బై చూడండి, ఓఏ బై ఏపీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసీ బై సిఆర్ అవుతుంది, ఓసీ బై సిఆర్. ట్రయాంగిల్ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తే అర్థమైపోతుంది, లేదా టెక్స్ట్ బుక్లోనే ఫాలో అప్ అయిపోండి. ఈ రెండు ఓఏ బై ఏపీ రెండు ఈక్వల్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఓబీ బై బీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ 1 and 2, ఇది 1 ఇది 2 అనుకున్నాం, ఫ్రమ్ 1 and 2 ఓబీ బై బీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసీ బై సిఆర్ అవుతుంది. బై కాన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీటీ
కాన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీటీ. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి అన్నమాట. బీసీ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్ అవుతుంది. బీసీ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్. దిస్ ఈజ్ బీసీనో, బీసీ ప్యారలల్ టు క్యూఆర్. హెన్స్ ప్రూవ్డ్. మీకు ఒకటి అబ్జర్వేషన్ చేయాలి. ఇది డయాగ్రామ్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి చాలా ఈజీగా మీకు అబ్జర్వేషన్ అయిపోతుంది, వెంటనే చేసేవచ్చు. పెద్ద ప్రాక్టీస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 1 or 2 times చేస్తే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఇంకొక క్వశ్చన్, ఇన్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ చూడండి. ఇన్ ఎ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ ఏబి మిడ్ పాయింట్ డి, ఏబి మిడ్ పాయింట్ డి, దట్ మీన్స్ మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట, ఎగ్జాక్ట్గా మధ్యలో. డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అయితే, డిఈ ప్యారలల్ టు చూడండి, డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ, దెన్ ప్రూవ్ దట్ ఈ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ. ఈ అనేది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ ఈ అవుతుందని చూపించాలి మనం. ఓకే, ఇది యాక్చువల్గా ఇలాంటి ట్రయాంగిల్ 9th క్లాస్లోనే చూసుకున్నారు. 9th టెస్ట్, 9thలో మనం చేసుకున్నామంట. ట్రయాంగిల్స్ అనే చాప్టర్లో చేసుకున్నాం. ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ డి మిడ్ పాయింట్, డి మిడ్ పాయింట్ అనమాట. ఏడి ఎంత ఉందో డిబి కూడా అంతే ఉంటుంది. డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ గివెన్ అనమాట బై బీపీటీ. ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసీ, ఏఈ బై ఈసీ బీపీటీ ప్రకారం. ఇప్పుడే మనం ముందుగానే చెప్పుకున్నాం ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబినో. ఇక్కడ డిబి ప్లేస్లో ఏడి రాసివచ్చు. ఎందుకని ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి మిడ్ పాయింట్ కాబట్టి. ఇప్పుడు ఏడి డిబి ప్లేస్లో ఏడి రాస్తాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసీ. ఏడి 1 జార్ ఏడి అంటే ఏడీకి ఏడీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1 అవుతుంది. ఏఈ బై ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసీ, దేర్ ఫోర్ ఈ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ. 8th క్వశ్చన్ చూడండి చిల్డ్రన్. యూజింగ్ థియరమ్ 6.2 prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side. అయితే ఇది కూడా క్లాస్ 9thలో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకున్నాం మనం. క్లాస్ 9th అవసరం లేదు. ఇక్కడ బీపీటీ కాన్వర్స్ థియరము, బీపీటీ థియరం, ఈ 2 థియరమ్స్ వస్తే ఈ చాప్టర్ మొత్తం బేస్ అయిన సమ్లన్నీ ఇవే. సో ఇది మనం డయాగ్రామ్ ప్రత్యేకంగా గీసి చూసుకోవాలన్నమాట. మీకు అర్థమవుతుంది. నేను షో చేస్తాను ఆ డయాగ్రామ్, క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, now see. A line joining the midpoints, the line joining the midpoints of any two sides. ఇది ఒక సైడు, ఇది ఒక సైడు. దీనికి మిడ్ పాయింట్ చూడండి, ఏబిసి ఒక ట్రయాంగిల్ అయితే ఏబి ఒక సైడు, ఏసీ ఇంకొక సైడ్ అనమాట. ఏబికి మిడ్ పాయింట్ డి, అలాగే ఏసీకి మిడ్ పాయింట్ ఈ. మిడ్ పాయింట్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఈక్వల్ హావ్స్ అనమాట. ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి అవుతుంది, అలాగే ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసీ అవుతుంది. సో సింపుల్ థింగ్ ఏమొచ్చి ఇక్కడ ఇంకొకలా చెప్పాను. ఇక్కడ ప్రూఫ్ థీరంలా రాసుకోవచ్చు, థీరం ఓరియంటెడ్ చేయొచ్చు, నార్మల్ సమ్లా కూడా చేసేవచ్చు ఈ థీరం సమ్. సో ఆర్టీపీ అంటే రిక్వైర్ టు ప్రూవ్. గివెన్ అది రాసుకుంటే, ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ గివెన్గా రాసుకుంటే ఆర్టీపీ అంటే రిక్వైర్ టు ప్రూవ్ అని కానీ, లేదా టు ప్రూవ్ అని రాయొచ్చు. డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ, లేదంటే నార్మల్గా సమ్మల్లో మీరు చేసుకున్నట్టయితే చేసుకోవచ్చు. డి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి, డి ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏబి అంటే ఏంటి, ఏడి బై ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి. యాక్చువల్గా ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1 రాసుకుంటాం, ఎందుకని ఈక్వల్ కాబట్టి 1/1 బై బీపీటీ. చూడండి మిడ్ పాయింట్ అయితే ఏడి బై డిబి. ప్యారలల్ అని కూడా కండిషన్ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం అంటే ప్యారలల్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1 రాస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ. చూడండి ఈ ఈజ్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏసీ కాబట్టి ఏఈ బై ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1 రాసుకుంటాం. ఈ రెండు తీసుకుంటే 1 and 2 ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి బై డిబి. ఎందుకని ఇది 1 ఇది 1, 1/1 అంటే ఈక్వల్. ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఏసీ అవుతుంది బై కాన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీటీ. ఇప్పుడు బీపీటీ రేషియో ఈక్వల్ అయితే కాన్వర్స్ ఆఫ్ బీపీ ఏంటి, బీపీటీ థియరం ప్రకారం డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అవుతుంది. హన్స్ ప్రూవ్డ్. ఇంతే ఆన్సర్. సి చిల్డ్రన్, 9th క్వశ్చన్. బట్ ఐ షల్ షో డయాగ్రామ్ ఇన్ ద బుక్. ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonals intersect each other at point O. Show that AO by BO is equal to CO by DO. ఇదో క్వశ్చన్. సేమ్ క్వశ్చన్ ఇలాంటిది కూడా 10th క్లాస్ కూడా అలా 10th క్వశ్చన్ కూడా అలాంటిది ఉంటుంది అనమాట. 10th క్వశ్చన్ కూడాను. సో మీకు అబ్జర్వేషన్లో క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సి చిల్డ్రన్, ఫర్ యువర్ కన్వీనియన్స్ ఐ రైట్ విత్ రెడ్ పెన్తో క్లియర్ కనిపిస్తుందని
పెన్సిల్తో తర్వాత రబ్ చేసి పెన్సిల్ మీద ఓవర్లాపింగ్ చేసి రెడ్ పెన్తో రాశాను. ఇన్ ఏ ట్రెపీజియం అంటే వన్ సైడ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ సైడ్స్ ఆర్ ప్యారలల్. చూడండి, వన్ సైడ్ టూ ఏ పెయిర్ ఆఫ్ వన్ సైడ్స్ అంటాడు అనమాట. ఇది ఒక ఏబిసిడి అనేవి ప్యారలల్ అనమాట. రెండు అదర్ సైడ్స్ ఏడి బీసీలు ప్యారలల్గా ఉండవు, నాన్ ప్యారలల్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏమని చూపించారు, ఏబి ప్యారలల్ టు డిసి. చూడండి, ఏబి ప్యారలల్ టు డిసి అయితే ఆర్టీపీ ఏఓ బై, చూడండి ఏఓ బై బిఓ, ఏఓ బై బిఓ, అలాగే సిఓ బై డిఓ అని చూపించాలి. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా అనిపించవచ్చు, కానీ మనము అబ్జర్వేషన్లో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. కన్స్ట్రక్షన్ చూడండి, కన్స్ట్రక్షన్ చేయాల్సిందే. డ్రా ఓఈ, ఇక్కడ చూడండి ఓఈ అనేది ఒక లైన్ ప్యారలల్ డ్రా చేసాం. ఓఈ ప్యారలల్ టు డిసి, దీనికి ప్యారలల్ అవుతుంది. ఓఈ ప్యారలల్ టు డిసి. అఫ్ కోర్స్ ఇంకో ట్రయాంగిల్ కూడా ప్యారలలే, మనం చూద్దాం. ఓఈ ప్యారలల్ టు ఏబి కూడా అవుతుంది. ఈ ట్రయాంగిల్కి ఇటువైపు నుండి చూస్తే ఇక్కడ మీకు ట్రయాంగిల్ కనిపిస్తుంది, బీడీసీ ట్రయాంగిల్. ఓఈ ప్యారలల్ టు డిసి. అలాగే ఇటువైపు ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే, ఏబిసి ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే ఓఈ ప్యారలల్ టు ఏబి కూడా అవుతుంది, డౌన్ ఏబి ప్యారలల్ అవుతుంది. సో ఓకే చిల్డ్రన్, నవ్ అబ్జర్వ్. కన్స్ట్రక్షన్ అలా చేసుకున్నాం అనమాట. ఓఈ ప్యారలల్ టు డిసి అండ్ ఓఈ ప్యారలల్ టు ఏబి ఆల్సో ఆఫ్ కోర్స్. నౌ సిన్స్ ఓఈ ప్యారలల్ టు ప్రూఫ్ కింద రాసుకున్నాం. ప్రూఫ్ ఓరియంటెడ్లో థియరం ప్రూఫ్ అయితే ఎలా ఉంటుందంటే గివెన్ స్టేట్మెంట్ అనమాట. గివెన్ అది ఆర్టీపీ, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్, ప్రూఫ్, లాస్ట్లో హెన్స్ ప్రూవ్డ్ అని రాసేస్తాం. ఇది యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ అన్నమాట. ప్రూఫ్లో సిన్స్ ఓఈ ప్యారలల్ టు డిసి కాబట్టి ఈ ట్రయాంగిల్లో బీడీసీ ట్రయాంగిల్లో చూపిస్తున్నాను అందులో. సో ఇప్పుడు ఇన్ ట్రయాంగిల్ బీడీసీ బీఓ బై, చూడండి బీఓ బై ఓడి ఆర్ డిఓ రాయొచ్చు, బీఓ బై ఓడి ఆర్ డిఓ రాయొచ్చు, బిఈ బై ఈసీ ఆర్ సిఈ యూ కెన్ రైట్. అది 1 అనుకుంటాం. బై థేల్స్ థియరం ఆర్ బీపీటీ థియరం. నెక్స్ట్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి, ఇటువైపు ట్రయాంగిల్ చూడండి, పెద్ద ట్రయాంగిల్. ఆ ట్రయాంగిల్ మీకు కనిపించడం కోసం ఇలా పెడుతున్నాను. చూడండి, ఇన్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇక్కడ కూడా ఏఓ బై ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ క్లియర్గా కనిపించడం కోసం అలా పెడుతున్నాను అనమాట. అంటే ట్రెపీజియంలో ఒక ట్రయాంగిల్ ఏఓ బై ఓసి, ఏఓ బై ఓసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఈ బై సిఈ, సిఈ అన్న ఈసీ అన్న ఒకటే లెంగ్త్ కాబట్టి, బై థేల్స్ థియరం. సో ఫ్రమ్ 1 and 2 చూడండి, ఫ్రమ్ 1 and 2 ఇక్కడ బిఈ బై సిఈ ఉంది, ఇక్కడ కూడా బిఈ బై సిఈ ఉంది, రెండింటిలో ఈక్వల్గా ఉన్నాయి. సో ఈ రెండు ఈక్వల్ కాబట్టి ఏఓ బై ఫ్రమ్ 1 and 2 రాసేటప్పుడు ఏం రాస్తాం, సింపుల్గా రాసేవచ్చు అనమాట. ఏఓ బై ఇటు నుండి ఇటు రాస్తున్నాము, బిఓ బై డిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఓ బై ఓసి ఇన్ బిట్వీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అనమాట. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ రెండు ఈక్వల్ కదా, బిఓ బై డిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఓ బై ఓసి. నౌ మీరు రివర్స్ చేసండి, ఈ ఓసీని ఇటు క్రాస్ చేసాం, ఓసీ బై డిఓ, ఈ బీఓని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాం, ఓసీని ఇటువైపు పట్టుకొచ్చాం. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఉండేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఈ ఓసీని ఇటువైపు, బీఓని ఇటువైపు, అంటే ఓసీ బై డిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఓ బై బిఓ. బట్ రివర్స్ మళ్ళీ చెప్పుకోవచ్చు, ఏఓ బై బిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఓ బై డిఓ. హ్యాన్స్ ప్రూవ్డ్.